زبان کے کا بیچ اور سامنے والا تالو اس سے جیم، شین، یا متحرک یا لین نکلتے ہیں۔ یا یارین سمجھتے کل یارین کسے کہتے ہیں؟ جس یا سیکنڈ سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو۔ جی جی آگے چلیں۔ 8واں مخرج، زبان کا حافہ اور اوپر والی 5 داڑوں سے ضاد نکلتا ہے۔ ضاد ضاد، چلیے ضاد بھی صحیح ہے، ضاد بھی، دونوں ٹھیک ہیں۔ بس اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، ہم تو اس کو واد ہی پڑھتے ہیں، ضاد، یعنی کہ جو ہے نا زبان کی جڑ سے جو اس کا کنارہ ہے یہ داڑوں کو لگتا ہے، پھر واد ادا ہوتا ہے۔ ضاد ضاد ضاد، ضاد واد ضاد، واد ولا ضاد الضالين ولا ضاد ضاد ضاد۔ آگے چلیں۔ 9واں مخرج، ادنا حافہ ما طرف لسان اور اوپر والے ہونٹوں اور دانتوں اوپر والے دانتوں، اوپر والے دانتوں اور سواہک کے مسوڑے اس سے لام نکلتا ہے، لام۔ پہلے سمجھے نا کہ اپنا یہ زبان کی نوک یا زبان کا حصہ، ان کی زبان کی سائڈ ہے، یہ کہاں لگتی ہے؟ یہ مجھے تو لگتا ہے یہ ہارمونس کا ہی زبان کی سائڈ وہاں لگتی ہے، یہاں لگتی ہے، وہاں بس۔ یہ مجھے لگتا ہے یہ جینس کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جی ہاں دانت کون سے ہیں یہ؟ ہاں یعنی کہ زبان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے اس سے را نکلتی ہے، را را۔ یہ مخرج جو پیچھے پڑھ کے آئے نا، کیا کہہ رہی ہے؟ 8واں مخرج استاد جی، نہیں جو ہم نے پڑھا مخرج 11واں مخرج، یعنی کہ طرف لسان کی پشت، طرف کہتے ہیں زبان کے کنارے کو، اور دانتوں کے مسوڑے، دیکھیں را را۔ میں جو ڈشز سنی ہے نا مطلب دیکھنا آگے چلو 12واں مخرج پڑھیں۔ کالے جل جائیں گے۔ جی 12واں مخرج۔ مجھ تو کی ساتھی جو ہے ایک اس کی گیس سادی گیلری میں بھی تصویر کھینچ، ٹھیک ہے؟ یہ آسیہ میری طرف سے بھی ایک اسٹریک بھیج دے۔ مس کر دیا۔ ابے مائک ابھی بند نہیں، کرے ساتھی، اپنے اپنے مائک ذرا بند کر دیجئے۔ جی ہاں 11واں مخرج طرف لسان کی پشت اور دانتوں کے مسوڑے سے را نکلتی ہے، را 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 نہیں، ساتھی کوشش کریں گے نا منہ گول نہ ہو، را، را را را۔ را، را، را بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں نا آواز ٹکرائے بھی نا، دو مرتبہ اس میں۔ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا آگے چلیں۔
13 मखरज। जुबान की नोक। हाँ 12 मखरज। जुबान की नोक और सुनाया उलिया की जड़ से ता, दाल और ता निकलते हैं। इस मखरज से 3 हर्फ अदा होते हैं। ता, ता, दाल, ता। قاف دال دال تا دال दाल को मोटा नहीं पढ़ेंगे, दाल को बारीक पढ़ेंगे। दाल, دال دال تا दाल, دال दाल, دا کو تو موٹا پڑیں گے، دال دا کو दाल को पढ़ेंगे قاف दाल। دال تا دال 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 تو تو دال دال ساتھی زال تو تا تو इसमें ऐसा है कि जो पौ जिसे पोए कहते हैं ये मोटा पड़ा जाता है। इसमें जुबान को उठाएंगे तालु की तरफ तो ये मोटा हो जाएगा हर्फ। पौ, पौ, تو 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 पौ, طائر पौ, تو تو دال أط إط أط أض طيب هب حب 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 يعني طا طا أطل طا تو أطل إد أطل हाँ इसमें मोटा करने का तरीका ये है, साथ ही समझिए जरा, कि जुबान को फैला के ऊपर की तरफ तालू की तरफ उठाएंगे इसको जड़ समेत। पा 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 تو 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 حب 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 قب قب بق تو 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 अच्छा تو आगे ये समझ गए साथी। एक जी है सर ता, इसमें जी फर्क सर है। जी। ता ये बारीक है, जो बा के बाद ता हर्फ होता है वो बारीक है। ता ता और लदी, ये ता बारीक है और ता ये मोटा पड़ा जाता है। तो تا हम होठों को नहीं गोल, होठों को गोल नहीं करना। طائركم تا تو और दाल भी उस्ताद बारीक जी है। इसमें आखिर में अवाव की भी आवाज भी निकलेगी साथ आखिर में मोटे तो नहीं 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 पा तो पा हम تو तो हमजा की निकलेगी आखिर में। नहीं 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 कुछ भी नहीं गया, झटके में नहीं देना। पा पा تو तो تو ठीक पा तो करना है कि ते, تو जो ते वो बारीक है, पा मोटा है। دال تا दाल दाल ता दाल دال زال زال دال زال دال आगे चलें। زال आसान है मुश्किल है? जी सर ये इस आसान इन हरूफ में, आसान इनमें थोड़ा पा मुश्किल है, बाकी दाल होता आसान है। जी पा थोड़ी सी मशक कर रहे हैं इसकी आप, और बहुत दाल प्रैक्टिस कर और लिया। ता ये आसान। हाँ अप इप उप बप बिप बुप up ip up पा bok big bok up ip up bok big bok पब أد तिब إد قب पब तिब قب قب
طب إب طب قب طب طب قب طب طب أب إب طب أب أب إب أب طب 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 أط 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 أت إت إت أط أت أط أط إت إت أط إت أط إت أط إت أط إت أط إت أط بط بت بط अत इत उत अप أت أط إت أت أط أت طا إت أت طا 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 دال طا دال باء एक एक करके प्रैक्टिस إد करके بد सीखा जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा بد 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 تد 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 أد إد أد بد 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 بق 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 اس پہ نا قلقلہ بھی ہوتا ہے قاف پہ نا بق 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 بد بد بق بق بد بق علق خلق استاد ایک سوال تھا آگے چلیں قرأ آگے اقرأ اقرا اقرا اقرأ 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 آگے چلیں آگے کون سا مخرج ہے جی مطلب زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ سے اولیہ کے کا کنارہ اس سے ظا ذال سا نکلتے ہیں ہاں ثناء اولیاء کا کنارہ کیا بتایا زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کا کنارہ یعنی ثناء اولیاء کیسے کہتے ہیں اوپر والے دو دانتوں کو کا کنارہ جو ہے استاد جی جی ہاں کیا نکلتا ہے وا ظا یہ ذال سے پڑھتے ہیں زو میں پڑھتے ہیں اردو کے اندر جی جی استاد جی وہ ہے ظا جی ہاں ذال سا زال صاد وا وا ظا ذال زال زال سا باریک زال میں نرمی نہیں ہے زال زال ذال ظاء زال ظا فاء ذال سا زال اس تاء کے اندر بھی ان تین حروف میں سے وا تھوڑا سا مشکل تین ہے الف زال اور تھا آسان ہے تین الف کی زال اور تھا فاء تھا تھا زال ساء یہ زال فاء زال زال اسکرین شیئر کریں فاء زال فاء جی زال ذو لا ظا لا استاد جی پور پڑھیں گے ظا ہاں اس کو موٹا پڑھتے ہیں اور اسی کو وا پتلا پڑھیں گے تو ذال وہ باریک ہے زال وال زال اور تھا وال باریک ہے اور اسکرین شو نہیں ہو سا کو بھی باریک پڑھیں گے ہاں جی سا سا زال 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 ذال زال
ذال 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 बस ये जगह, ये वाली जगह सर ये हम लोगों ने 10 नंबर मखरज नून का मखरज छोड़ दिया है गालिबन। रह गया। तो सर ये 10वां मखरज नून का। हाँ हाँ, इसके अंदर भी यानी कि जुबान का ये ना, आगे जो जो जुबान की नोक है उसका किनारा और दांतों के मसूड़ों से नून निकलता है। नून 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 नून। नून नून सर ये आवाज को नाक की तरफ लेके जाएंगे इसमें, जी इसमें आवाज को नाक की तरफ लेके जाना है। नहीं नहीं, नून नहीं दो, नून 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 नून। कितने मखरज हो गए? 13 मखरज हो गए हैं, 13 तक। तो इन तमाम में थोड़ा सा पा इस पे मश्क करें, पा पे पा, तो और वा मिनल ज़ालिमीन आता है ना, मिन ज़ालिमीन मिन ज़ालिमीन। इसमें ना जा की सीटी की आवाज ना है। मिनल ज़ालिमीन, मिनज़्ज़ालिमीन। वो ज़ाद है। वो ज़ाद हाँ है ताजी ना, एक चीज, जालिम जालिम, जालिम में जो ज़ोए है, जी जी सर। जा की आवाज ना है। मिनल ज़ालिमीन। जवाब मिनज़्ज़ालिमीन। मिन जवाब ज़ालिमीन। साहिल दुआ में एक चीज पूछनी थी। जी। ये जो इसके जुबान का किनारा है, ये दाईं तरफ ऊपर जड़ों को लगे या बाईं तरफ लगे, किस तरफ? सर आए उंगलियां सामने के 2 दांतों पे लिखा हुआ। सामने के लगेगा, दांत सामने। नहीं नहीं, दुआ दुआ एक मिनट। दुआ मतलब वो उस्ताद जी, एक सवाल था। जी जी। उस्ताद जी मेरा एक सवाल है। उस्ताद जी, जो तो ये किताब में किनारा है, ये तारीफें लिखी हुई हैं, सुने, ये किनारा है, ये दांतों का किनारा है। वालिमीन, दांत का किनारा। उस्ताद जी मेरा भी एक सवाल। जी जी। उस्ताद जी ये हमारा इसका ये इम्तिहान वगैरह भी होगा क्या, जो हम यहाँ सबक ले रहे हैं? जी इसका इम्तिहान वगैरह, टेस्ट वगैरह भी होगा तो जो हम ये पढ़ रहे हैं? हाँ, जैसे वो तय करेंगे मशवरे वाले दिन इम्तिहान भी हो जाएगा। तो उस्ताद जी इस्तेजाम सवाल अभी था। तो लाज अभी तो जी। लाज पतले हैं सर, थोड़ा सा गुजर जाए टाइम तो फिर बताने की बात नहीं, कोई बात नहीं। असल तो ये जो है ना, इसका इम्तिहान ये है कि हम जब पढ़ें इनकी रियायत करके पढ़ें। बात कर रहे हैं, हम जब कुरान पढ़ें तो इन अल्फाज की रियायत करके पढ़ें, हरकत सकनात बखाए की रियायत करके पढ़ें, ताकि जो मकसद पूरा हो जाए तजवीद पढ़ने का। अब किताब तो याद है, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो वो फिर मजहूल पढ़ते हैं, और वो लाने खफी के साथ पढ़ते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। इसमें और अगर मश उस्ताद जी मश करें और तवज्जो के साथ में इंशाल्लाह सही हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह। क्या जी फरमा रहे उस्ताद जी इंशाल्लाह। उस्ताद जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किताब से याद नहीं है, लेकिन वैसे जैसे हम मश्क कर रहे हैं तो हमें वैसे ठीक तरह पढ़ना आ जाता है, तो याद करना तो जरूरी नहीं है ना, ये जैसे लिखा हुआ नहीं है। नहीं, इस्तेजार हो कि आप उसको अपनी ही जुबान समझा सकते हो, ये काफी है। इसका याद एक है करना ना भी किताब, फिर सही। जैसे किताब में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है। आप उसको जी। समझा सके अगले सामने वाले को, ये कितना ही काफी है। आप खुद समझ सकें, काफी है। उस्ताद जी, अगर समझा भी ना सकें, सिर्फ मखारिज अपने ठीक हो जाएं, जैसे हम मश्क कर रहे हैं इसके मश्क करने से ठीक हो जाएं, तो ये तो भी यही काफी काफी नहीं? है, काफी है, ये भी जी काफी है। मुनासिब। हाँ, यानी इतनी हम मशक कर लें कि बेतकल्लुफ हम जब पढ़े, ध्यान के बगैर पढ़े तो हम सही पढ़ जाए हरूफ को। जी एक है ना। मुनासिब।
हाँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। फिर सही वो अगले साथी वाला सवाल कि ये हमारे इम्तिहान में भी इसका कोई हिस्सा होगा? अगर ये सवाल आएंगे तो फिर तो हमें ज़ाहिर है याद करने पड़ेंगे ये, अगर नहीं आएंगे फिर हम मश्क कर लेते हैं सिर्फ पढ़ने की। बस ये उनसे पूछेंगे मुफ्ती अब्दुल वही साहब से। जी मुनासिब। अभी अभी तो उस्ताद जी उस्मान साहब ही टॉप पे हैं पहले मेरे ख्याल में। उस्मान ये भाई मुबालगा टॉप पे कर हैं। रहे हैं आप, नहीं इंशाल्लाह मुबालगा है सारे आपका। नहीं सही बता आप सारे सही टॉप बता हैं रहे माशाल्लाह। अगले सबक का वक्त हो गया है, ठीक है। जी अस्सलाम सर, वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। उस्मान साहब वालेकुम दूसरी दफा तो नहीं कोर्स कर रहे ये? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कुरान में ही नहीं मेरे नहीं, ख्याल पहली से बार आप पहली बार तालीम है। बन चुके हैं।